Matthew 13 and verse 24. మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయం 24వ వచనం. Jesus presented a second parable to his disciples, and he said, the kingdom of heaven can be compared to a man who sowed good seed in his field. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తన శిష్యులతో రెండవ ఉపమానాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. అదేంటంటే పరలోక రాజ్యము తన పొలములో మంచి విత్తనము విత్తిన ఒక మనిషిని పోలి ఉన్నది. But while men were sleeping, his enemy came and sowed tares also among the wheat and went away. మనుషులు నిద్రించుచుండగా అతని శత్రువు వచ్చి గోధుమల మధ్యను గురుగులు విత్తిపోయెను. And when the wheat sprang up and bore grain, the tares also became evident also. మొలకలు పెరిగి గింజ పట్టినప్పుడు గురుగులు కూడా అగపడెను. And the slaves of the landowner came and said to him, Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have tares? అప్పుడు ఇంటి యజమానుని దాసులు అతని ఎద్దుకు వచ్చి, అయ్యా నీవు నీ పొలంలో మంచి విత్తనము విత్తితివి కదా, అందులో గురుగులు ఎక్కడి నుండి వచ్చినవని అడిగిరి. And he said to them, an enemy has done this. ఇది శత్రువు చేసిన పని అని అతడు వారితో చెప్పాడు. And the slaves said to him, Do you want us then to go and gather them up? ఆ దాసులు, మేము వెళ్లి వాటిని పెరికి కూర్చుట నీకు ఇష్టమా? He said, No, వద్దు అని చెప్పాడు. lest while you are gathering up the tares, you may root up the wheat with them. గురుగులను పెరుగుచుండగా వాటితో కూడా ఒకవేళ గోధుమలను పెళ్లగింతురు. Allow both to grow together until the harvest. కోతకాలం వరకు రెండింటిని కలిసి ఎదగనీయుడి. And in the time of the harvest, I will say to the reapers, First gather the tares and bind them in bundles to burn them up, but gather the wheat into my barn. కోతకాలమందు గురుగులను ముందుగా కూర్చి వాటిని కాల్చివేయుటకు కట్టెలు కట్టి గోధుమలను నా కొట్టులో చేర్చి పెట్టుడని కోతగాండతో చెప్పుదును. Now we need to understand what this is a picture of. ఇది దేని గురించి చెప్పబడిందో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Because we see here that the tares are those that look like the wheat. ఎందుకంటే ఇక్కడ గురుగులు గోధుమల వలె కనపడుతున్నాయి. And so there was a danger if the workers went and pulled out the tares, they could accidentally pull out some genuine wheat crop as well. ఎందుకంటే ఆ పని వాళ్ళు వెళ్ళి గురుగుల్ని తీసేద్దాం అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు తెలియక గోధుమలను కూడా తీసేసే ప్రమాదం ఉంది. And if to understand the explanation Jesus explained, there are only two parables that Jesus explained. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు వివరించిన దాన్ని బట్టి మనం చూసినట్లయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఇక్కడ రెండు ఉపమానములకు మాత్రమే వివరణ ఇచ్చారు. The one was this parable of the sower and the seed, which we considered last time. మనం గత అధ్యయనంలో చూసినట్లుగా విత్తువాని యొక్క ఉపమానం మనం చూసాం. And the other is this one he explained in verse 36. ఆయన వివరించిన ఇంకో ఉపమానం ఏంటంటే ఇక్కడ 36వ వచనంలో మనం చూస్తాం. So we'll jump to verse 36 and look at the explanation before we come back to the other parables. కాబట్టి మనం వేరే ఉపమానాలు చూసేదానికి ముందు దీని యొక్క వివరణను మనం చూద్దాం. Verse 36, he left the multitudes and went into the house. అప్పుడు ఆయన జనసమూహములను పంపివేసి ఇంటిలోనికి వెళ్ళగా, and there his disciples came to him and said, Explain to us the parable of the tares of the field. ఆయన శిష్యులు ఆయన వద్దకు వచ్చి పొలములోని గురుగులను గూర్చిన ఉపమాన భావం మాకు తెలియజెప్పమనిరి. And he answered and said, The one who sows the good seed is the Son of Man. అందుకు ఆయన ఇట్లా, నేను మంచి విత్తనం విత్తువాడు మనుష్య కుమారుడు. Exactly like in the previous case, Jesus is the one who sows the seed. ఇంతకు ముందు ఉపమానంలో మనం చూసినట్లుగా అక్కడ విత్తనములు విత్తువాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే. And here he says the field is not the church. ఇక్కడ పొలము అనేది సంఘం కాదు. This is the most important thing to understand in this parable. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఈ ఉపమానంలో. There are a lot of people who interpret this saying the field is the church. చాలా మంది ఇక్కడ పొలము అనేది సంఘం అని వివరిస్తూ ఉంటారు. They don't read the explanation Jesus gave. యేసు ప్రభు ఇచ్చిన వివరణను వాళ్ళు చదవలేదు. And they say, so in the church there are wheat and there are tares. Don't pull them out because you may accidentally pull out the wheat. వాళ్ళు ఏమంటారంటే సంఘములో గోధుమలు ఉంటాయి, గురుగులు ఉంటాయి, గురుగుల్ని పెరికివేయవద్దు, మీరు తెలియక గోధుమలను కూడా పెరికివేస్తారేమో అని చెప్తుంటారు. That is not what he said. కానీ ప్రభు ఇక్కడ చెప్పింది అది కాదు. Whenever we read scripture carelessly or try to imagine that we have a better interpretation than Christ himself. ఎప్పుడైతే మనం లేఖనాలను నిర్లక్ష్యంగా చదువుతామో లేక యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చెప్పిన దానికంటే కూడా మనం ఇంకా శ్రేష్టంగా దాన్ని వివరించి చెప్పొచ్చు అనుకుంటామో,
you can be pretty sure you're wrong. అప్పుడు నువ్వు తప్పకుండా అర్థం చేసుకోవచ్చు నువ్వెంతో తప్పుగా దాన్ని చేస్తావని. The field is not the church, it is the world. ఇక్కడ పొలము అంటే సంఘం కాదు, లోకం. And the good seed are the sons of the kingdom living in this world. మంచి విత్తనములు అంటే రాజ్య సంబంధులు, వాళ్ళు ఈ లోకంలో జీవిస్తూ ఉంటారు. They are very few in number. వాళ్ళు సంఖ్యపరంగా చూస్తే చాలా తక్కువగా ఉంటారు. They are the good wheat. వాళ్ళు మంచి గోధుమలు వంటి వారు. The people who belong to the kingdom of heaven, whose mind is heavenly. పరలోక రాజ్య సంబంధులు, వాళ్ళ మనసు ఎప్పుడూ కూడా పరలోకానికి అనుగుణంగా ఉంటుంది. Whose heart is set on heavenly things because their treasure is in heaven and not on this earth. వాళ్ళ హృదయాలు కూడా ఎప్పుడూ పరలోకం పైనే ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాళ్ళ ధననిధి అనేది పరలోకంలో ఉంటుంది కానీ భూమి మీద కాదు. Now a lot of people, their treasure is on this earth, so their heart is on the earth. చాలా మందికి వాళ్ళ ధననిధి లోకంలో ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ హృదయాలు కూడా ఈ లోకంలోనే ఉంటాయి. The sons of the kingdom are those, he's speaking about the kingdom of heaven, are those whose heart is set on things above. ఇక్కడ రాజ్య సంబంధులు అంటే పరలోక రాజ్యం గురించి చెప్పబడింది. పైన వాటి మీదే వాళ్ళ హృదయాలను ఉంచుకునే వాళ్ళు. And the tares are the sons of the evil one. ఇక్కడ గురుగులు అంటే దుష్టుని సంబంధులు. The sons of the evil one means the children of the devil. ఇక్కడ దుష్టుని సంబంధులు అంటే అపవాది సంబంధులు. There's the children of God and the children of the devil. దేవుని పిల్లలు ఉన్నట్లుగానే సాతాను యొక్క పిల్లలు కూడా ఉంటారు. Exactly like John says in his first John, and this is manifest the children of God and the children of the devil. యోహాను మొదటి యోహాను పత్రికలో రాసినట్లుగా దీన్ని బట్టే దేవుని సంబంధులు ఎవరో అపవాది సంబంధులు ఎవరో తేట తెల్లమవుతుందని. And the enemy who sowed them is the devil. వాటిని విత్తిన శత్రువు అపవాది. And the harvest is the end of the age, and the reapers are angels. కోత యుగ సమాప్తి, కోత కోయవారు దేవదూతలు. And like the tares are gathered up and burned with fire, so shall it be the end of the age. The Son of Man will send forth his angels, and they'll gather out of his kingdom all the stumbling blocks and all those who commit sin, and will cast them into the furnace of fire, in that place where there's weeping and gnashing of teeth. గురుగులు ఎలాగ కూర్చబడి అగ్నిలో కాల్చివేయబడును అలాగే యుగ సమాప్తి యందు జరుగును. మనుష్య కుమారుడు తన దూతలను పంపును, వారు ఆయన రాజ్యంలో నుండి ఆటంకములకు సకలమైన వాటిని దుర్నీతి పరులను సమకూర్చి అగ్నిగుండంలో పడవేయుదురు. అక్కడ ఏడ్పును పండ్లు కొరుకుటి ఉండును. Then the righteous will shine forth as the sun in the kingdom of the Father. He was ears to let him hear. అప్పుడు నీతిమంతులు తమ తండ్రి రాజ్యంలో సూర్యుని వలె తేజరిల్లుదురు, చెవులు గలవాడు వినుగాక. So what did Jesus teach here? ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఏం బోధించారు? Jesus taught here that he allows evil people to grow up side by side with his children in this world. ఇక్కడ దేవుడు తన పిల్లలతో పాటు దుష్టులను కూడా పక్కపక్కన ఎదుగునట్లు అనుమతిస్తాడు. Not in the church. సంఘంలో కాదు, లోకంలో. In the church, when a person is evil, we know very clearly what the Holy Spirit has said. కానీ సంఘంలో అయితే ఒక వ్యక్తి దుష్టుడిగా ఉన్నట్లయితే మనం ఏం చేయాలో పరిశుద్ధాత్ముడు ఎంతో స్పష్టంగా ఇక్కడ తెలియజేశాడు. There was a case like that in the church in Corinth. కొరింథీ సంఘంలో అలాంటిది ఒక సందర్భం వచ్చింది. And when Paul heard about it, he says, I've already taken a decision concerning what to do. పౌలు ఏం చెప్పాడంటే ఆ విషయమై ఏమి చేయాలో ఇప్పటికే నేను నిర్ణయం తీసుకున్నాను. Though I'm 1 Corinthians 5 verse 3, there was a man there who was living in sexual sin without repentance. మొదటి కొరింథీ 5:3లో ఇక్కడ రాయబడింది. ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఒక వ్యక్తి మారు మనసు పొందకుండా లైంగిక సంబంధమైన పాపంలో జీవిస్తూ ఉన్నాడు. And he said, I've already judged him. In the name of our Lord Jesus, 1 Corinthians 5:4, and with the power of our Lord Jesus, I have decided to deliver such a one to Satan. మొదటి కొరింథీ 5:4లో మనం చూసినట్లయితే మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామమున అట్టి వాణ్ణి సాతానుకు అప్పగించవలెను. For the destruction of the flesh. ఎందుకంటే ప్రభువైన యేసు దినమందు వాని ఆత్మ రక్షించబడినట్లు శరీరేచ్ఛలు నశించుటకై. And so he says, put that evil man out of the church. కాబట్టి ఆ దుష్టుణ్ణి సంఘము నుండి బయటకు పంపించవేయమని పౌలు చెప్తున్నాడు. He's telling him such a person must not be kept inside the church. అలాంటి వ్యక్తి సంఘములో ఉండటానికి వీల్లేదు. He must be put out completely. అతన్ని సంపూర్ణంగా బయటకు పంపించేయాలి.
What's he boasting about all this? ఎందుకు దేని గురించి అతిశయిస్తున్నాడు? The last part of verse 13. Remove that wicked man from among yourselves. 13వ వచనము, ఆ దుర్మార్గుని మీలో నుండి వెలివేయుడి. I've handed him over to Satan. Now you take action and remove him. అతన్ని నేను సాతానుకు అప్పగించాను, కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు చర్య తీసుకొని ఆ వ్యక్తిని బయటకు పంపించి వేయండి. So, were they contradicting what Jesus said about removing the tares, lest they make a mistake with the wheat? Not at all. ఇది యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చెప్పిన దానికి ఏమన్నా విరుద్ధంగా ఉందా? అక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఏం చెప్పారంటే, గోధుమలను తీసివేస్తారేమో, గురుగుల్ని తీసివేయొద్దని చెప్పారు. దానికి ఇదేమైనా విరోధంగా ఉందా? లేదు. Because the field is not the church, the field is the world. ఎందుకంటే అక్కడ పొలము అంటే సంఘం కాదు, లోకం. And the meaning is that God doesn't send his servants to pull out all the wicked people and destroy them straight away and leave only God's children here on the earth. No. ఇక్కడ ఏంటంటే దేవుడు తన సేవకులను పంపించి దుష్టులందరినీ కూడా ఈ లోకంలో నుంచి ఏరివేసి కేవలం దేవుని కుమారులు మాత్రమే ఇక్కడ ఉండినట్లుగా ఆయన ఏమీ చేయలేదు. Because there are some who are not really wholehearted yet, but are wheat but can look like tares. ఎందుకంటే కొంతమంది అంత పూర్ణ హృదయంతో ఉండరు, వాళ్ళు గోధుమలే కానీ చూడటానికి గురుగుల్లా కూడా కనిపించవచ్చు. It's sad that they're like that. అలా వాళ్ళు ఉండటం విచారకరం. But God says he gives them time and opportunity to develop into a wholehearted life. కానీ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన సమయాన్ని, అవకాశాన్ని ఇస్తున్నాడు, వాళ్ళు పూర్ణ హృదయాలుగా మారాలని. And so God does not pull out the tares. He does not bring judgment on people now. He waits till the end of the age. కాబట్టి ఆయన ఇప్పుడు గురుగుల్ని తీసివేయడు, ఆయనేమి ఇప్పుడే తీర్పుని తీసుకొని రాడు, కానీ యుగ సమాప్తి వరకు ఆయన ఆగుతాడు. Before he separates the wheat from the tares. గోధుమల్ని గురుగులను వేరు చేసేదానికి. But that must not be so in the church. కానీ సంఘములో అలా ఉండకూడదు. The church must be kept pure at all times. సంఘం అనేది ఎల్లప్పుడూ కూడా పవిత్రంగా ఉంచాలి. There is a place for putting out people who live in sin, who pollute the church. ఎవరైతే పాపంలో జీవిస్తూ సంఘాన్ని కలుషితం చేస్తారో వాళ్ళని బయటకు పంపించేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. And where people have not done that, the church gets destroyed. ఎక్కడైతే ఆ విధంగా జరగదో అక్కడ సంఘము నశించిపోతుంది. So that's so much for that parable, so that we don't confuse the tares with unbelievers sitting inside the church. కాబట్టి ఉపమానం గురించిన వివరణ ఇది. కాబట్టి ఇక్కడ గురుగులు అంటే సంఘములో కూర్చునే అవిశ్వాసుల గురించి కాదు. Or person who claims to be a believer but living in sin inside the church. He has to be disciplined or put out completely. లేక విశ్వాసనని చెప్పుకొని పాపములో జీవిస్తున్న వ్యక్తిని బయటకు పంపించేయాలి సంపూర్ణంగా. Otherwise, like he says in 1 Corinthians 5, a little leaven will leaven the whole lump. లేక 1 కొరింథీ 5లో పౌలు చెప్పినట్లుగా ఏం జరుగుతుందంటే పులిసిన పిండి కొంచెమైనా కానీ ముద్దంతా పాడైపోతుంది. Or like the English proverb says, one bad apple can spoil all the other apples in the basket. ఇంగ్లీష్లో ఒక సామెత ఉన్నట్లుగా ఒక పాడైపోయిన యాపిల్ ఆ బొట్టలో ఉన్న యాపిల్ అన్నిటినీ పాడు చేస్తుంది. So you got to remove that one and throw it out. దాన్ని మనం తీసి బయట పడవేయాలి. Otherwise it'll corrupt everything else. లేనట్లయితే మొత్తాన్ని అది పాడు చేస్తుంది.